Hello students. So this is last video of the Living World Kannada, that is with English version. So if you have not subscribed to our channel, subscribe and then watch our videos which are already part 1, part 2 uploaded. This is the last part 3 related with the Living World class 11. Let's start with the revision. So last class we discussed all about the diversity in the living world. How much diversity is there? What is biodiversity? And we also discussed about the basic process of taxonomy: characterization, identification, classification, nomenclature. Then according to the rules of ICBN, ICZN, how the naming binomial nomenclature is done, which was given by Carolus Linnaeus. Then we studied about the rules of binomial nomenclature, which are very important. Binomial rules. Once again, you revise for NEET and CET. This is very important. Please keep writing yourself. I repeat once again, don't miss each point in the KCET as well as NEET. They may ask you this paragraph with among them which one is correct or incorrect with related to the universal rules of binomial nomenclature. You should remember all the points. And then what is classification and taxa, what is systematics. And now in the second video we studied about taxonomic categories, and then we studied about kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. And let's start today one by one. The species. I hope we have not discussed this one. Let us start with the introduction of the taxonomic categories from here. So part 3 we will start from here. So Linnaeus used his book name called as Systema Naturae as the title of his publication. Linnaeus ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮಾ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. So the scope of systematic was later enlarged to include, ಇದರ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ nomenclature ಜೊತೆ classification. Systematics also take into account evolutionary relationships between organisms. This is most important. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿನೇಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಉಪಯೋಗ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ವಿಕಸನೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. What is classification? We say classification is not a single step of process but involves hierarchy of steps in which each step represents category or rank ಅಥವಾ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಂತಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಗವು ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕ್ ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. So here, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic category, and hence all categories together constitute taxonomic hierarchy. So each category, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಘಟಕವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Example ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? 3 ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕಾಲುಗಳು ಉಳ್ಳ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಕೀಟಗಳು
3 ಜೋಡಿ ಜಂಟಿ ಕಾಲುಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೀಟಗಳು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಗ್ರೂಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಈಚ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಂತೀವಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಅದೇನು? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಇದು CET ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ distinct biological entities and they are not merely morphological any aggregates. ವರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So taxonomical studies of all known organisms have led to the development of categories such as. So ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫೈಲಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, always have the species as the lowest category. Highest category ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Kingdom ಬಂದ್ರೆ lowest category ಯಾವುದು? Species. So now the question you may ask is how to place this organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಮಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇದಾವೋ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಇದಾವೋ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 2026 ರೀನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ PYQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ there was only one question asked or sometimes there was no question. But this year for 2026 re-NEET, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 questions were asked in 2026 paper, that too re-NEET. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, re-NEET ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ June 21 ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ PYQ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ, ಫೈಲಮ್ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ, ವರ್ಗ, ಕ್ರಮ, ಕುಟುಂಬ, ಕುಲ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡುವುದು? ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ಹೋಲಿಕೆಗಳು, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್. ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಲಿಯೋ ಲಯನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿಂಹವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಲ್ ದ 3 ನೇಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಕಾ, ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಲಿಯೋ ಒಳಗೆ ಲಿಯೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ಸ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾಗ, ಸೊಲಾನಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಥರಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಜನರಾ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಜೀನಸ್ may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀನಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈಗ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಈ ಜೀನಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಲಿಯೋ. ಲಿಯೋ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಿಗ್ರಿಸ್. ಯಾವುದು? ಟೈಗರ್ದು, ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟಿಗ್ರಿಸ್. ಅದೇ ಸೊಲಾನಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಇದೆ, ಸೊಲಾನಮ್ ನೈಗ್ರಮ್, ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲೋಂಜನಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೊಲಾನಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಜೀನಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಸೊಲಾನಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಸೊಲಾನಮ್ ನೈಗ್ರಮ್, ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲೋಂಜನಾ. ಈ 3 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಪಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಜೀನಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಮೋ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ದಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೋಮೋ ಇರೆಕ್ಟಸ್, ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದ ಮಾನವರುಗಳು. ಮೊದಲಿನ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್, ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ, ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಲಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಹವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗೆ ಇಂಡಿಕಾ, ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಲಿಯೋ ಇವು 3 ಹೆಸರುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷಣಗಳಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪದಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ, ಸೊಲಾನಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಥರಾ, ಅವೇನಾಗಿದವು? ಜೀನಸ್ ಆಗಿವೆ, ಕುಲಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಜೀನಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಜೀನಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಸೊಲಾನಮ್ ನೈಗ್ರಮ್, ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲೋಂಜನಾ ಅಂತ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಮಾನವರು ಹೋಮೋ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾದ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್, ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್, ಹೋಮೋ ಇಸ್ ಜೀನಸ್, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಜೀನಸ್. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಜೀನಸ್. ಜೀನಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಜನರ. ಬೇರೆ ಜನರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್.
ಇತರ ಕುಲಗಳ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಕುಲವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಜೀನಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಲಗಳು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಾ? ಜನರಾ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ closely related species. So closely related species are called as genus. So for example, you take potato, brinjal. They are two different species, but both belong to only one genus called Solanum. So Solanum tuberosum, Solanum melongena, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಿನಸ್ಸಿಗಿದೆ ಸೋಲಾನಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಲಿಯೋ, ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಪ್ಯಾರಡಸ್, ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟಿಗ್ರಿಸ್. All these species, Leo, Tigris, Padus, belong to only one genus that is called Panthera. So this genus differs from other genus. ಬೇರೆ genusಗೆ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು genus ಯಾವುದು? ಫೆಲಿಸ್. ಫೆಲಿಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಮತ್ತೊಂದು genus ಫೆಲಿಸ್. ಎರಡು genus ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಸೋಲಾನಮ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಅದೇ ತರ ಸಿಂಹವನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಲಿಯೋ, ಚಿರತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಕುಲದ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕುಲವು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು? ಫೆಲಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಮತ್ತು ಫೆಲಿಸ್. ಫೆಲಿಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಎರಡು ಜೀನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜೀನಸ್ ಸೊಲಾನಮ್ನ ನೋಡೋಣ. ಜೀನಸ್ ಸೊಲಾನಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಸೊಲಾನಮ್ ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಮ್, ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲೋಂಜನಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದಾವು. ಅದು ಜೀನಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊಲಾನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಜೀನಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ? ಲಿಯೋ, ಪ್ಯಾರಡಸ್, ಟಿಗ್ರಿಸ್. ಇದು ಜೀನಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರಾಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜೀನಸ್ ಫೆಲಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫೆಲಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಟು, ಫೆಲಿಸ್ ಚಾವಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಜೀನಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆಲಿಸ್. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೇರೆ ಇದಾವು, ಆದರೆ ಜೀನಸ್ ಮಾತ್ರ there is only one. Okay, next, after species we have discussed about genus, then comes family. So higher category ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? We are going from species, after that we go to genus. Next genus ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Family. So family ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So third highest category is family. Family has a group of related genera with still less number of similarities. ನೀವು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. So as you go on in the ascending order, so there is less number of similarities compared to genus species. Family bharatha. Next, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Plant alli tagondre family vegetative character andre leaf, flower reproductive ಆಗುತ್ತೆ, leaf, stem, root, branches ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ reproductive features ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, like flowers, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್, ಮೊಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜನರ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲಾನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊಲಾನಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಜನರ, ಪೆಟೂನಿಯಾ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಜನರ, ಧತುರಾ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಜನರ. 3 ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರೇನು? ಸೋಲನೇಸಿಯೇ. ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು, ಸೋಲನೇಸಿಯೇ. ಸೋಲನೇಸಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಅವರು ಜೀನಸ್ ಎದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ಸೊಲಾನಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಲಾನಮ್ ನೈಗ್ರಮ್, ಸೊಲಾನಮ್ ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಮ್, ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲೋಂಜನ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು? ಸೋಲನೇಸಿಯೇ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀನಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜೀನಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರ, ಲಯನೋ, ಟೈಗರ್, ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀನಸ್ ಫೆಲಿಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು? ಫೆಲಿಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೋಲನೇಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಲಿಡೇ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್, ಈಗ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಲಿಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೆಲಿಡೇ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಿಡೇ ಒಳಗೆ ಡಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದಾವು. ಸೊ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗ ಯಾವುದು? ಕುಟುಂಬ. ಕುಲ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಕುಲಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಸ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಲಾನಮ್, ಪೆಟೂನಿಯಾ, ದತುರಾ ಎಂಬ 3 ವಿಭಿನ್ನ ಕುಲಗಳನ್ನು ಸೋಲನೇಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಚಿರತೆಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಂಥರ ಕುಲವನ್ನ ಫೆಲಿಡೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಫೆಲಿಸ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಯಿಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳು, ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್, ಒಂದು ಫೆಲಿಡೇ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಕ್ಯಾನಿಡೇ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನೋಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೋಲನೇಸಿ ಒಳಗೆ ಪೆಟೂನಿಯಾ, ದತುರಾ ಗಿಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೋಲನೇಸಿ ಒಳಗೆ ಇದಾವೆ. ಇನ್ನು ಫೆಲಿಡೇ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಜೀನಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರ ನೋಡಿದಿರಿ, ಇವೆರಡು ಜೀನಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರ, ಇದು ಫೆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೆಲಿಡೇ ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ಡರ್, ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We have seen earlier that categories like species, genus, families are based on number of similar characters. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜನರಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಗುಂಪುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಹೈಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಫ್ಯೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಅದು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜನರ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲನೇಸಿಯೇ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕನ್ವಾಲ್ವುಲೇಸಿಯೇ, ಸೋಲನೇಸಿಯೇ. ಇಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಮೋನಿಯೇಲ್ಸ್. ಪಾಲಿಮೋನಿಯೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಕನ್ವಾಲ್ವುಲೇಸಿಯೇ, ಸೋಲನೇಸಿಯೇ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಾವ? ಫ್ಯಾಲಿಡೇ, ಕ್ಯಾನಿಡೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಲಿಡೇ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾನಿಡೇ ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಜಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು ಕನ್ವಾಲ್ವುಲೇಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲನೇಸಿ. ಅದೇ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಒಳಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೆಲಿಡೇ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನಿಡೇ, ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಜೀನಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅದೇ ತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನಸ್
ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರೈಮೆಟಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಂಕಿ, ಗೊರಿಲಾ, ಗಿಬ್ಬನ್, ಇವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮೆಟಾ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಕಾರ್ನಿವೋರಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮೆಟಾ, ಆರ್ಡರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ಸು ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಬಹುದು. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಬರೋಣ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫಾರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಫಿಶಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದು? ಫೈಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಫಿಶಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಫೈಲಮ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಏನೇನಿದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ? ಫಿಶಸ್ಗೆ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಹಾಲೋ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೆನ್ನೆಲುಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಎಲುಬಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಚರ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ all the animals like fishes, amphibians, reptiles, birds included with mammalia. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ few similar characters are assigned to higher category called division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. higher category. Then just was this class. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೈಕೋಟಲಿಡಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಿದಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇದಾವೆ? ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಪಿಂಡೇಲ್ಸ್. ಸ್ಯಾಪಿಂಡೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಪಿಂಡೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮೆಟಾ, ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಇವರೆರಡು. ಆರ್ಡರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ. ಅದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಕಾಟಲಿಡಾನೆ, ಮೋನೋಕಾಟಿಲಿಡಾನೆ. ದ್ವಿದಳ, ಏಕದಳ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಡಿವಿಷನ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಫಿಶಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಏವ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಸಲ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಲೋ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಇನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. All animals belonging to various phyla. A group of closely related phyla or division is kept under the highest category called kingdom. Kingdom ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟೆ, ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಟು ದೀಸ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಫ್ರಮ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದಾವೆ. However, taxonomists have also developed
ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅದು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫೈಲಮ್, ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಸೂಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವು. ಈ ತರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸದು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಶಾಲ ವರ್ಗಗಳಿದಾವು. ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವಿಧ ಟ್ಯಾಕ್ಸಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮಾಲಿಯಾ. ಅದೇ ತರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಜೀನಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈಲಮ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಹೆರಾರ್ಕಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ವಿ ಗೋ ಹೈಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ if the MCQ is asked. As we go higher from species to kingdom, the number of common characters decrease or increase or remain same. Nothing happens. They will say anything. You should remember that it goes on decreasing. As you go like this, number of characters decreases. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. ಕೆಳ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೀನಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಟು ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನಸ್ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಜೀನಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಿಫರಾ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದೇ ತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್. Hence, the problem of classification becomes more complex as you go on comparing others. So, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಜಾತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಒಳಗಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಹೈಯರ್, ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆಸ್ ಯು ಕಮ್ ಲೋವರ್, so there is a greater difficulty in determining the relationship with the other taxa. So this is the last page of this video. There are 4 examples given, 2 animals and 2 plants. ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ದೆನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ದೆನ್ ವೀಟ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ what is the scientific name? Homo sapiens. Homo is genus, sapiens is species. So it belongs to the genus Homo and it belongs to Hominidae ಕುಟುಂಬ. ಗಣ ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮೇಟಾ. ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮೇಟಾ. ಅದೇ ತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಮಲಿಯಾ. ದೆನ್ if you go with a higher order division of phylum, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. Just we will write it in English also so that it will be very easy for you. So this is common name. This is scientific name. Then this is genus. Then this is family, order, class, and then we have phylum for animals. Plants ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. He belongs, scientific name is Homo sapiens, genus Homo, family Hominidae, order Primata, class Mammalia, phylum is Chordata.
like that housefly. Nodavana. Scientific name is Musca domestica. So genus is Musca and the family is Mucidae. Order is Diptera, class Insecta, phylum is Arthropoda. Next comes mango. Iveredu plants, ಎರಡು animals ಆಗುತ್ತೆ. Mango scientific name is Mangifera indica and the genus is Mangifera and the family is Anacardiaceae and the order is Sapindales, class Dicotyledone, then division is Angiospermae. Then we come to wheat. Scientific name is Triticum istivum, genus is Triticum, family Poaceae, order Poales, class Monocotyledone and division is Angiospermae. So this is the video of class 11 chapter 1 the living world, both in English as well as Kannada. I think we have made a best level to understand in a basic English as well as in Kannada. If you have any queries, you can just comment in the comment box, and if you like our video, please share it to your friends and give a thumbs up, and then we will come with the next chapter, that is biological classification, continue part 2. See you in the next video. Until then, stay tuned to our channel and watch our all videos and be updated for class 11 NEET as well as KCET exam. Thank you.